शहर का एक खूबसूरत गांव है और इसकी खूबसूरती जो है उसको चार चांद पीर रहमत करीम की वजह से लग गए हैं। इस इलाके की एक रूहानी शख्सियत, इस वक्त के गौसुल ज़मान, इस वक्त के वलीउल्लाह, इस वक्त के एक सूफ़ी, सच्चे और असली सूफ़ी जो हैं वो उनके कदमों में मैं बैठा हूँ। मैं आपको बता नहीं सकता कि इस वक्त मेरी रूहानी कैफियत क्या है। और अल्लाह के जो नेक वली होते हैं उनके पास बंदा जब बैठता है तो दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है, दिल को एक अजीब राहत मिलती है। और उनके हाथ में मेरा हाथ है, उनकी मोहब्बत और उनका साए आतिफियत जो है मेरे सर पे है। और मैं आपको ये जज्बात बता नहीं सकता हूँ। मैं यहाँ पे अक्सर आता रहता हूँ और हमने आज कोशिश की है कि आप भी की भी मुलाकात पीर साहब से करवाई जाए। नाज़रीन, तसव्वुफ़ जो है इसके हवाले से कहते हैं कि ये एक साइंस है और ये ऐसी साइंस है कि प्योरीफिकेशन ऑफ हार्ट्स है। तसव्वुफ़ के ज़रिए जो है तो दिल साफ़ हो जाते हैं, दिलों को इत्मीनान मिलता है। आजकल की ज़िंदगी जो है बेचैनी है, पूरा शोब ज़िंदगी है, लोग बेचैन हैं, किसी को भी सुकून नहीं है। अगर सुकून मिलता है तो ऐसे मर्द कलंदर जो हैं उनके कदमों में आके इंसान को सुकून मिलता है, राहत मिलती है, इत्मीनान मिलता है। बाकी जो है तो हल मिन मज़ीद जो है वो तो इंसान को जो है सांस लेने नहीं देती, दम लेने नहीं देती। और जब हमें सुकून की तलाश हो तो ऐसे मर्द कलंदर, ऐसे वलीउल्लाह जो कि जब हाथ उठाते हैं तो हर दुआ पूरी हो जाती है, बीमारों को शिफा मिल जाती है, बेमुरादों को उनकी मुरादें मिल जाती हैं। यहाँ पे ज़रूर आप भी तशरीफ़ लेके आएँ, डाक इस्माइल खेल में आप आएँ, पीर साहब की कदम बोसी करें और दुआएँ लें। और ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है। और बर सग़ीर पाक व हिंद की अगर आप बात करें तो हमें पता चलता है कि सिंध और पेशावर जो है ये दो रास्ते हैं जिसके ज़रिए से बर सग़ीर पाक व हिंद में औलियाए कराम, सूफ़ियाए कराम आए। फिर उनका जो नेटवर्क है वो पूरा जाल अभी तक सारे पाकिस्तान में, सारे बर सग़ीर पाक व हिंद में फैला हुआ है। और उसी सिलसिले की एक कड़ी पीर रहमत करीम साहब हैं। और मैं कहता हूँ जी कि अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, अल्लाह इनको सेहत दे और इनका साया जो है हम सब के सरों पे इसी तरह से कायम व दायम रहे। अल्फ अला ते चमेद दी बूटी ते मुर्शिद दा गौस ज़माने मन विच लाई हूँ ते अपने मुर्शिद दा एक दीदार ते लखां करोड़ा हजा हूँ। सही सलामत वही पार हो जांदे जो मुर्शिद दा लड़ फड़िया हूँ। सही सलामत वो पार हो जांदे जो मुर्शिद दा लड़ फड़िया हूँ। लाख पोशाकां तन ते पाइए पीर बिना कंड नंगी हूँ। अपने मुर्शिद दा एक दीदार ते करीमिया लई लखां करोड़ा हजा हूँ। ते जिने जिने दे वलियान पैगम्बरान कल आसना चार वली पैगम्बर दे यो बादशाह देड़ा गौस ज़मान चिलक्कर वो पसिद्रुमी आसना चार चा पसिलक कर दे। यो बादशाही चिलक्कर वो पसिद्रुमी आसना चार चा पसिलक कर दे। और दस गरम बाजार बल पजहान निश्ता सिंगा गरम दे बाजार दा दरवेशानो। पीर रहमत करीम साहब की खलवतगाह में मौजूद हैं। पीर रहमत करीम साहब यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे ठहरते हैं, यहाँ पे उन्होंने चिला कशी की है, ज़िक्र अज़कार करते हैं, रूहानी मशक़ें करते रहते हैं। और अल्लाह पाक ने उनको बुलंद मकाम और मर्तबा अता फ़रमाया है। उनके दीवाने, उनसे मोहब्बत करने वाले जोक दर जोक यहाँ पे आते हैं, उनसे मिलते हैं और फैज़ का चश्मा जारी है। अच्छा, उनके सजादा नशीन पीर सईद कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे पूछूंगा जी कि ये जो तसव्वुफ़ का सिलसिला है कब से शुरू है और ये जो फैज़ का चश्मा है कब से शुरू है, किस वक्त से, और लोगों को जो फैज़ मिल रहा है इसके हवाले से मैं पीर सईद साहब से पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। पीर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी। मैं, हमारे नाजरीन जो है इस वक्त टाइम्स ऑफ पेशावर देख रहे हैं और मैं ये पूछना चाहूँगा कि पीर साहब का ये जो रूहानी सफ़र है कब से शुरू हुआ और किस वक्त से पीर साहब जो है ये मशक़ें कर रहे हैं, रूहानी मशक़ें कर रहे हैं और लोगों को फैज़ पहुँच रहे हैं। ज़टोल नावल दस्तासु पूरा टीम शुक्रिया अदा कोम तासु दन तरागे मुंगतमद खबरो मुकरा का तासु डेरा मन डेरा शुक्रिया संगे छे मलक से अब तपोसु को साहे मुबारक दा रूहानी सफ़र कल न शुरू शवा नो जमुंगा इलम मुताबिक द साहे मुबारक 1967 के दुई मुबारक होता द अबुल हसन साहब चे तना बाबा से पन्नू बानी अदीगी अगुई मुबारक होता खिलाफत वर्को 1967 के अगीन बाद ब्या द अखबल मुर्शिद प इजाज़त बाने दुई मुबारक दरबार आलिया कादरिया लंडी कोतल शरीफ हाजी गुल से मुबारक हम आइन आबाद दुई मुबारक था खिलाफत वर को अगन आबाद 1967 नबाद साहिब मुबारक दल तबिया मुस्तकिल पदगा दरबार आलिया कादरिया चिश्तिया डाक इस्माइल खेल शरीफ के दल तक नस्तो और पलकुन खलक दल तराजी पूरा पाकिस्तान ना बल्कि पूरा नूर दुनिया ममालिक न हम दल तखलक राजी
هغه روحاني فایده هم خلکو ته حاصلېږي او جسمانی فایده هم خلکو ته حاصلېږي. ډېر خلک داسې راځي چې هغه لا علاجه خلک وي، لکه زه به تاسو هم چې کینسر بیمار چې راشي صاحب مبارک دعا وکړي، د دوی مبارک په دعا په برکت سره، دوی مبارک فیض په برکت سره داسې لا علاجه مریضان ښه شوي دي دلته کې، او نور روحاني فیض هم دلته ملاویږي. صاحب مبارک د خلکو اصلاح کوي، خلکو ته ذکر اسکار کوي، خلکو ته د مونځ تلقین کوي، تاسو د نیک اعمالو تلقین ورته کوي. صاحب مبارک دلته ناسته خلکو ته که هغه دنیایي فایدې صاحب مبارک دغه دربار نه ملاویږي، هغه که روحانی فائدے دغه دربار نه هغه روحانی فائدہ هم ملاویږي. ساتھیو آپ نے سنا ہے پیر صاحب نے ہمیں بتایا ہے کہ یہاں پہ لا علاج مریض آتے ہیں، ایسے مریض جو کہ کینسر کے مریض ہوتے ہیں، تو ان کو بھی جو ہے پیر صاحب روحانی علاج کرتے ہیں، ان کو دعائیں دیتے ہیں، ان کو تعویذ دیتے ہیں، تو اللہ پاک ان پہ فضل کر دیتا ہے، ان کا مرض جاتا رہتا ہے، اور جن کی جو حاجت ہوتی ہے پیر صاحب جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو میرے ساتھ بھی ایسے ہوا تھا کہ ایک دفعہ میرا ایک مسئلہ تھا تو میں بھی یہاں پہ آیا، جب پیر صاحب نے دعا کی تو اللہ پاک نے کیا کہ وہ کئی مہینوں سے ایک جو پینڈنگ مسئلہ تھا تو وہ چند دنوں میں حل ہو گیا. تو اس کے بعد میں نے بھی پیر صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کی اور میں بھی ان کا مرید ہوں، میں بھی یہاں پہ آتا رہتا ہوں. میں پیر سعید صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں جناب کہ کوئی ایسی جو کرامت پیر صاحب سے جو ہوتی رہتی ہے، ظہور ہوتا رہتا ہے کرامت کا، اس کے حوالے سے بتائیں. میں نے کچھ کرامات کے حوالے سے بھی سنا ہے پیر صاحب کے حوالے سے. جناب زه خو به د صاحب مبارک اول د ټول نه لوی کرامات دا وایم چې صاحب مبارک موږ را څومره ژوند ده، صاحب مبارک څومره ژوند ده، دوی مبارکو شریعت نه خلاف چرته یو کار نه ده کړی. دوی مبارک که شریعت مطابق کم خپل شریعت مطابق د ټول ژوند ټول زندگی اول نه واله تر اخره پورې ټوله زندگی د دوی مبارک د شریعت مطابق تیره کړې ده. شریعت نه خلاف دوی مبارک یو کار هم نه ده کړی. او بل ټول نه لوی کرامت ډېر صاحب کرامتونه دي، که دغه موضوع ته لاړ شو په دې باندې مونږ ډېر کافي وخت ولګي. خو زه به یو دا وایم چې صاحب مبارک خپله مې صاحب مبارک نه اورېدلی دي. صاحب مبارک فرمیل چې ما چې کله د ذکر اسکار، د ریاضات، د مجاهدات، د عبادات ما کولو، نو په دغه ځوانۍ کې ما تقریبا 9 کاله او 6 میاشتې ما خوب نه ده کړی. 7 سال 6 مهینه ما بالکل خوب نه ده کړی. او د کرامات وایي دې ته دا خو یو ذهن نه مني چې 7 سال او 6 مهینې څنګه انسان خوب نه کوي، خو کرامات وایي دې ته چې هغه عقل نه مني. که هغه عقل ومنلو نو هغه کرامات شونه. نو صاحب مبارک یو لوی کرامات دا چې 9 کاله او 6 میاشتې ما خوب نه کا سترګې مې نه پټې کړي. په دې مختلف علاقو کې پورا په پاکستان کې ما مجاهدې کړي دي، ما ریاضات کړي، ما عبادات کړي د الله تعالی ذکر اسکار مې کړی ده. اول صاحب مبارک چې ما 40 دن یو داسې یو ذکر اسکار کې یو داسې یو چله کوله چې ما به صرف شب و روز کې په 24 غنټې کې صرف یو بادام چکې خوړه. یو بادام چکې تقریبا 24 ریز کې ما 24 غنټو کې ما صرف یو بادام چکې خوړه. دغه صاحب مبارک ډېر ریاضات او عبادات دغسې طریقې سره کړي دي، ډېر کرامات دي، خو ای تفصیل ته نه وځو، بیا به وخت ډېر زیات ولګي. ناظرین پیر صاحب جو ہے تو پیر رحمت کریم صاحب کی کرامات کے بارے میں بتا رہے تھے. ایک جو انہوں نے بتایا ہے سب سے بڑی جو کرامت ہے، 7 سال تک پیر صاحب نے نیند نہیں کی اور اللہ کی یاد میں مشغول رہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ 24 گھنٹوں میں ایک بادام کھا کے گزارا کرتے رہے. یہ روحانی مشقیں تھی، ریاضت تھی. یہی وجہ ہے کہ آج خلق خدا ان کے در پہ آتی ہے اور فیض لے کے جاتی ہے، اپنے دامن بھر کے جاتی ہے. ناظرین جو میرے علم میں ہے، جو حافظ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور حافظ صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ یہاں پہ چونکہ پہاڑی علاقہ ہے ڈاک اسماعیل خیل، تو جب ٹیوب ویل کہیں پہ ڈرل کرتے ہیں تو نیچے سے کوئی چٹان نکل آتی ہے، تو پیر صاحب جو ہے دم کر کے کوئی ڈھیلا دے دیتے ہیں، پتھر دیتے ہیں، تو اس میں ڈالتے ہیں تو وہ ڈرل ہو جاتی ہے. دوسری میرے سامنے جو کرامت ہے تو یہ پیر صاحب کی خلوت گاہ ہے. وہ اس وقت جو ہے تو ویل چیئر پہ ہیں، مگر جب ان کو واش روم لایا جاتا ہے طہارت کے لیے تو وہ خود ہی اندر جا کے اپنے سارے فرائض سر انجام دیتے ہیں. یہ بھی ایک کرامت ہے. جتنے بھی مریدین ہیں اور جتنے بھی عقیدت مند ہیں، پیر صاحب کے ساتھ جو ہے تو وہ شمع اور پروانے والا سلسلہ ہے. اور یہاں پہ اکثر اوقات جو ہے گیدرنگز ہوتی ہے، اکٹھ ہوتی رہتی ہے. ہم پیر سعید صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کس کس موقع پہ لوگ آتے ہیں، کیسے اجتماع ہوتے رہتے ہیں اور کس طرح سے عرس ہوتا ہے. اس حوالے سے ہم پیر سعید صاحب سے پوچھتے ہیں. پیر صاحب کچھ تفصیل بتائیں اس کے بارے میں. چې مونږ خو د جمعې په شپې باندې په شب جمعه باندې
دلته محفل ذکر کیږي د غیر چاپیر علاقو نه خلک راځي ذکر بالجهر مونږ هر جمعې شپه دلته کوو جمعې شپې باندې اول مونږ سالانه یو پروګرام کیږي د ربیع الاول شریف په مناسبت سره چې هغه بار ربیع الاول شریف باندې مونږ د دې ډاک اسماعیل خیل نواله تر په بوسټ شنه پورې یو عظیم شان جلوسی د عید میلاد نبی صلی الله علیه وسلم په سلسله کې هلته بیا په بو کې مونږ اختتامي دعا کوو یو مو سالانه دغه پروګرامي او بل پروګرام مونږ لاندې مدرسه ده جامعه کریمیه غفوریه په هغې کې هم یو عظیم شان محفل میلاد انعقاد کیږي چې په هغې کې لکونه خلک هغې کې حاضري کوي او د حضور علیه الصلاة والسلام په عشق او مینه محبت باندې هغې کې تلاوت کلام پاک وشي بیا ورکې محفل نعت وشي او بیا ورکې تقاریر وشي اخري کې بیا اختتامي دعای هغه دعا چې اکثر اوقاتو کې د استانه عالیه قادریه مانکی شریف پیر شمس الامین صاحب مبارک هغه دعا اختتامي دعا هغوی کوي او هغې نه بعد په هغې کې بیا لنګري چې کم خلک راغلي هغې نه بعد هغې ته بیا مونږ صاحب مبارک طرف نه لنګري بیا نو بیا هغې نه بعد یو مونږ یو 11 شریف پروګرامي په ربیع الثاني کې چې هغې کې صرف علما او مشایخ تقریبا د دې پوره صوبې جید علما معزز مشایخان تقریبا 300 ساڑھے 300 علما مشایخ پروګرامي هغه مخصوص پروګرامي د 11 شریف په مناسبت سره دغه مونږ د پروګرامونو ترتیب دغه سلسله ده او صاحب مبارک ته روزانه په زرونو خلک راځي او دلته صاحب مبارک نه دعاګانې خلي صاحب مبارک ته وظایف ورته ورکوي نو الله تعالی د صاحب مبارک په دعا په برکت سره د دوی په فیض سره ټولو خلکو مسلې حل کیږي روحاني مسلو نه علاوه په زموږ د کلي د علاقې کې چې څومره د جرګې فیصلې مخکې صاحب مبارک اوس خو کمزوره شو د خلکو د جرګې فیصلې د نور هم خلکو د روغې د جوړې دا هم صاحب مبارک په خپل وخت کې کړي دي اوس هم صاحب مبارک او بلکې مونږ که چېرته به د کلي علاقې کې صاحب مبارک څومره متعاقدین دي څومره مریدین دي محبین دي د هر چا جنازې ته د هر چا دعا ته د ہر چا نکاح ته مونږ هلته حاضري کوو جی جی ناظرین بتا رہے تھے پیر صاحب کے پیر احمد کریم صاحب ابھی بھی ماشاءاللہ اتنے عمر رسیدہ ہونے کے باوجود جو ہے ہر تقریب میں شرکت کرتے ہیں کسی کا جنازہ ہو کوئی بھی مرید ان کو دعوت دیتا ہے اور دوسری جو تقریبات ہوتی ہیں ربیع الاول کی اور 11ویں شریف کا ختم ہوتا ہے ساری ان جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں اس کے حوالے سے ہمیں پیر صاحب بتا رہے تھے اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہاں پہ دنیا کے کونے کونے سے لوگ جو ہیں آتے ہیں اور فیض کا چشمہ جو کہ پیر احمد کریم صاحب نے یہاں پہ جاری کیا ہے اس سے وہ جو ہے مستفیض ہوتے ہیں جب میں یہ ماحول دیکھ رہا ہوں کہ ابھی یہاں پہ بھی باہر جو ہے ایک ہجوم کھڑا ہے پیر صاحب کے مریدوں کا اور ایک اجتماع ہے اور یہاں پہ اللہ ہو کے نعرے لگ رہے ہیں تو مجھے ابن طفیل یاد آ گئے بہت بڑے اسکالر بہت بڑے فلاسفر گزرے ہیں بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں تو ایک دفعہ وہ جب بازار میں جا رہے تھے تو بھاگنا انہوں نے شروع کر دیا ان کے مریدین ان کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے جب وہ کھڑے ہوئے تو ان سے جب مریدین نے پوچھا کہ اعلیٰ حضرت کیا ہوا ہے تو انہوں نے بتایا کہ مجھے زندگی کا راز مل گیا کیا راز ملا تو انہوں نے بتایا جی کہ زندگی کا راز یہ ہے کہ میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے میرا جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ اللہ کی مخلوق کے لیے ہے انہوں نے بتایا کہ بھئی چاند جو ہے تو اپنی روشنی جو ہے تو اللہ کی مخلوق کے لیے نچھاور کرتا ہے سورج کی دھوپ جو ہے اللہ کی مخلوق کے لیے ہے اور ٹھنڈے میٹھے چشمے جو ہیں پانی اپنا خود نہیں پیتے ہیں بلکہ اللہ کی مخلوق کے لیے نچھاور کرتے ہیں ہر چیز نے جو ہے قدرتی اشیاء جتنی بھی ہیں انہوں نے اپنی خدمات جو ہیں اللہ کے لیے نچھاور کی ہوئی ہے اور انسان جو ہے تھوڑا سا بھٹکا ہوا ہے مگر جن کو جو ہے اللہ کی طرف سے جو ہے رہنمائی مل جاتی ہے جیسے پیر احمد کریم صاحب ہیں تو وہ فیض کا چشمہ جاری کر دیتے ہیں ابھی جو ہے تو پیر سعید صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ یہاں پہ جگہ جگہ سے ساری دنیا سے دنیا کے طول و عرض سے ترکی سے فرانس سے امریکہ سے مختلف ممالک سے ساری دنیا کے ممالک سے لوگ آتے ہیں اور پیر صاحب کی قدم بوسی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گفتہ اللہ بوت پیر صاحب جب ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کرتے ہیں تو اللہ کرتا ہے وہ چھوٹی سی بات کرتے ہیں بس اتنا کہتے ہیں داؤ آیا بس اتنی سی بات کرتے ہیں اور اس بات میں فیض ہوتا ہے اور اللہ کرتا ہے کہ ان کے منہ سے جو الفاظ نکلے ہوئے ہوتے ہیں تو اللہ پورے کرتا ہے میرے
اپنے دوستوں میں یہاں پہ ایک ساتھ ہی کالج ہے یہاں پہ میں پڑھاتا تھا تو میرا آنا جانا ہوا یہاں پہ، تو ایسے ہوا کہ میرے کئی دوست تھے، ساتھی تھے، ان کے بہت سارے مسائل تھے اور ایک ایک کو میں لاتا گیا اور پیر صاحب ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے جو ہے تو دعا کرتے تھے، اللہ پاک نے سب کے مسائل حل کر دیے، اور میری دعا ہے جناب عالی کہ اللہ سب کی مشکلیں آسان کرے۔ اور آخر میں ہم پیر صاحب سے بھی کہیں گے، پیر سعید صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی کہیں گے، اور پیر رحمت کریم صاحب کو بھی کہیں گے کہ وہ ہاتھ اٹھا کے آپ کے لیے بھی دعا کریں، آپ کو بھی جب موقع ملے تو ضرور یہاں پہ آئیں اور دعائیں لیں۔